اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ العظیم. یم ہیکن آرام سے بہت تم بہتو ذرا یمس دقت ہے سہ ودی تہ روزت کانش پرابلم گژھان لیکن اس بہت ہے سہ بہو آرام سے تکیاز جنازہ کا جو ٹائم ہے وہ 2:30 بجے ہے، ابھی 20 منٹ ہے، لہذا کیا پھسے مت جامس من تہد انتظار کرن تم اگر واتن تو بروٹ ہیکو پڑھت تیل ہیکو 5 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر تم وات 2:30 پہ کے پکان تم جامس من تو جب تک جنازے کی نماز کا وقت ہوگا بہتر ہے کہ ہم تذکیر اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اگر آج ہمارے یہ بزرگ مرحوم نصر اللہ ملک صاحب جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے مرحوم ان کے لیے لفظ استعمال کرنا شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگتا، لیکن اس وقت ہم ان کے لیے مرحوم لفظ استعمال کرتے ہیں. اگرچہ عام طور بھی مرحوم کوئی گالی نہیں ہے جس پر رحم کیا جائے، یہ دعا ہے، لیکن عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں مرحوم مردے کو کہتے ہیں. بہرحال مرحوم کے جو معنی ہیں رحم کیا گیا، جس پر اللہ نے رحم کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ہم سب پر بھی رحم فرمائے. دیکھیے 2 چیزیں ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی صبح ہو گئی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم زندہ ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھا آپ نے. اب انتظار نہیں کرنا کہ اب شام بھی آئے گی پھر ہم فلاں دعا کریں گے، بلکہ اس انداز سے اس دن کو گزارو صبح سے شام تک، شاید یہ آخری صبح ہو یا شاید شام سے پہلے پہلے ہمیں بلاوا آ جائے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے. یہ کتنی بڑی نصیحت اور کتنی کارگر نصیحت ہے. اگر ہم اپنے کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحت ہے کہ صبح کرو تو شام کا انتظار پھر مت کرو. اور جب شام تم کرو یعنی شام تمہاری ہو گئی تو یاد رکھو کہ اب صبح کا انتظار مت کرنا کہ نہیں صبح ہوگی ہی ہوگی، پھر صبح یہ کریں گے پھر وہ کریں گے. یعنی موت کو ہر پل ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھو. یہ اس کا رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، آج اس وقت اور موت. جس طرح جو لوگ آپ میں شکاری ہیں، بندوق ہوتی ہے اس میں وہ 2 مکھی کہتے ہیں اسے، ایک تو سامنے ہوتی ہے ایک بالکل آگے ہوتی ہے، ان کو ملانا ہوتا ہے تاکہ نشانہ ٹھیک لگے. تو یہ 2 مکھیاں ان کو آپ سمجھو، ایک آج یا اس وقت اور دوسری موت. جو ان دونوں کو سین میں رکھے، ہر وقت ان پہ نگاہ رکھے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی عقبہ بھی سنور جائے گی. وہ برائیوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، بد کرداری سے بچے گا، بے حیائی اور فحاشی سے بچے گا. لہذا اس بات کو دھیان میں رکھو. پھر وہ بچے گا اس چیز سے بھی کہ کسی کا کچھ لین دین تو نہیں ہے، کسی کا کوئی قرض تو اس پر نہیں ہے. اس وقت پھر ہم اعلان کرتے ہیں، ابھی ہمارے اشتیاق صاحب بتا رہے ہیں یا فردوس صاحب، ان کے جو تینوں بھائی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ہے ان کے طرف ہوگا کچھ لین دین ہوگا تو ہم سے بتائیں، ہم وہ ادا کر دیں گے. وہ بعد میں ہم یہ کہتے ہیں
इनको तो क्या होगा, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा तैयार थे। जब पिछली बार हम हज के सफ़र पे गए थे तो मेरे पास आए और उस वक्त मेरे हाथ में इन्होंने 2000 रुपया दिया कि हमारे लिए कपड़ा वहाँ से लाना, कफन का कपड़ा। गोया तब से तैयारी थी। और अभी 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले ज़ोहर की नमाज पढ़कर ये बाहर आए और मुझसे पूछने लगे कि वो जो आपने कपड़ा लाया है वो एक के लिए है या 2 के लिए। ने 2000 दिए थे, 900 में वो आया था, एक ही लाया था मैंने, 1100 मैंने वापस दे दिए थे। तो कहा कि मैंने अभी खोला नहीं है, वो 1 के लिए 2 के लिए। मैंने कहा नहीं 1 के लिए। तो मैं समझ गया शायद उन्होंने 2 के लिए कहा होगा। कहा 2 लाने थे। मैंने कहा चलो मुझे जहन में नहीं रहा, मैंने 1 ही लाया, तो कोई मसला नहीं है, दूसरा भी हम ला सकते हैं। गोया 2 दिन पहले भी इनकी तैयारी थी। जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़कर जा रहा था, अब्दुल हमीद हाशमी साहब की डेवड़ी पर पहुंचा तो ये पीछे से आ रहे कि 1 मिनट ज़रा। कहा कि वो लाया था आपने, वो 1 के लिए है 2 के लिए। इनकी तो तैयारी थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन मैं आम तौर पे कहता हूं कि इस वक्त फिर हम ऐलान करते हैं कि भाई कोई लेन देन है, कर्जा है। ये कर्ज ऐसी चीज है, मत समझो कि आपने सुबह की शाम तक रहेंगे आप कि नहीं रहेंगे। उसका मतलब यही है कि शाम से पहले पहले जो जिसका कुछ देना है वो अदा कर दो। बाद में अदा करते हैं लेकिन उसमें बड़ा फर्क है, अपने हाथ से अदा करना। तो ये कर्ज अदा किया जाना चाहिए। या कर्ज के अलावा किसी की बात की कोई तलखी होती है, आपस में इंसान रहते हैं, हो जाता है कभी तुरशी तलखी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वो चीजें भी, किसी का दिल दुखाया हो वो भी माफ करवाना होता है। गोया शाम का इंतजार मत करो, शाम से पहले पहले ये काम कर लो। तुम हर एक से माफी मांग लो अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी का कुछ माल खाया है, पैसा खाया है, जमीन का कोई झगड़ा है, वो पहले पहले अदा कर लो। तो ये एक बात इस वक्त मैंने जरूर आपसे कहनी थी, ये जहन में रखिए आप। दूसरी चीज, इसको आप अपने दिल में आज बिठा दीजिए कि जो इंसान भी जाता है, अभी हमारे नसरुल्लाह मलिक साहब जा रहे हैं, जो इंसान भी जाते हैं मरने के बाद जो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म वो होती है जिसका नामे अमल बंद हो गया, स्टॉप हो गया, अब इसके खाते में कोई नेकी नहीं आएगी, कोई बुराई नहीं आएगी, कोई गुनाह नहीं आएगा, कोई नेकी नहीं आएगी। ये है एक किस्म के लोग। एक किस्म के लोग वो है कि नेकियों का खाता उसके बाद भी चलता रहेगा, नेकियां आती जाएंगी, ये चले जाएंगे आगे, नेकियां इनके खाते में उसके बाद भी आती जाएंगी। और तीसरी किस्म की वो है, तीसरी जमात वो है कि बदियां उनके खाते में आती जाएंगी। आज ही आपने फैसला करना है कि हम अपना शुमार किन लोगों में कराना चाहते हैं। क्या वो कि मौत के साथ ही हमारा सब खत्म, या वो कि मौत के बाद भी नेकियां हमारे खाते में आती जाएं, जमा होती जाएं। अब देखिए जो आयत मैंने पढ़ी है ना, इस आयत को ध्यान से सुनिए। सूरह यासीन की आयत है। हम यासीन शरीफ पढ़ते हैं जब कोई आखिरी वक्त में होता है, हम यासीन शरीफ उसके सराहने पढ़ते हैं। इस आयत का क्या मतलब है ठीक तरह से समझिए। इन्ना नहनु नुहयिल मौता, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जरूर मुर्दों को जिंदा करेंगे। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, और हम लिख रहे हैं जो कुछ भी इन्होंने आगे भेजा और जो कुछ इन्होंने पीछे छोड़ा। व नहनु नक्तुबु मा कद्दमू, जो आगे भेजा, वमा आसारहुम, जो पीछे छोड़ा। वकुल्लुन फी इमाम मुबीन वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और हर चीज अहसा हमने गिन के रखी है। अहसा गिनने को कहते हैं, हमने नोट करके रखी है किताब मुबीन में। एक ऐसी किताब है जो बिल्कुल मुबीन है, जाहिर है। जरा इस बात को समझिए कि हम लिख रहे हैं
جو کچھ آگے بھیجا. اب ہمیں معلوم ہے انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، یہ جانتے ہیں، یا ہم بھی جانتے ہیں اس وقت ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. کچھ نیکیاں بھیجی ہوں گی، کچھ بدیاں بھیجی ہوں گی، یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے. پیچھے کیا چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑتا ہے انسان، اس کی وضاحت کی ہے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا آپ نے کسی گناہ کا آغاز کیا ہو، آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہو، شروع کی ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہو، تو اسے جو گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، قیامت تک جو بھی اس راستے پہ چلے گا اس کا گناہ بھی اس پر چڑھتا جائے گا. قابیل نے حابیل کا قتل کیا، حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قاتلوں پر بھی وہ گناہ ہوگا، لیکن قابیل کے کھاتے میں بھی گناہ لکھے جائیں گے. یاد رکھنا، اس بات سے ذرا آپ کو سوچنا چاہیے اس شخص کا کیا بنے گا جس نے سگریٹ ایجاد کیا ہوگا، جس نے پہلی بار سگریٹ بنایا، اس نے بنایا پیا، اس کے بعد لاکھوں کروڑ انسان پی رہے ہیں. ایک تو فضول خرچی کر رہے ہیں اور اپنے جسمانی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے وہ گناہ بھی ان کے خاتے میں بھی جاتے لے جائیں گے. جس نے شراب ایجاد کی، پہلی بار جس نے شراب بنائی ہوگی اس کے کھاتے میں بھی چلتے جائیں گے. ایک شخص نے شراب کی دکان کھولی، وہ خود اگر مر بھی گیا جب تک اس کی دکان رہے گی وہ اس کے کھاتے میں چڑھتے جائیں گے وہ گناہ. ایک شخص ہے اس نے مکان بنایا، اس کا پرنالہ گرتا ہے نمازیوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، ان کے سروں پر گرتا ہے. اگر وہ خود مر بھی گیا لیکن اس کا گناہ اس کے کھاتے میں چلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. ایک شخص ہے اس نے زمین یا راستہ بند کر دیا، راستہ کھا لیا، انکروچمنٹ کی، اگر وہ خود مر بھی گیا لیکن وہ اس کے کھاتے میں چڑھتے جائیں گے وہ گناہ. تو یہ وہ والی چیز ہے کہ اگر کوئی برائی کی ہوگی تو اس برائی اس شخص کو بھی ملے گی جو کرتا ہے، لیکن جس نے آغاز کیا ہے اس کے کھاتے میں بھی وہ برائیاں لکھی جائیں گی. اب اسی طرح سے کسی نے نیکی کی ہو، اچھا کام کیا ہو. ابھی مجھے شہنواز تانترے صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسجد شفا کے لیے ایک رقم دی ہے. کتنی رقم دی ہے؟ چھوٹی ہو سکتی ہے، بڑی ہو سکتی ہے، جتنی بھی ہے. جب تک اب وہ مسجد رہے گی، اس مسجد میں ایک اینٹ لگی ہو، دو لگی ہو، ایک بیگ سیمنٹ لگا ہو، کچھ بھی لگا ہو، جب تک وہ رہے گی یہ صدقہ جاریہ ہوگا. ان کے خاتے میں وہ نیکیاں چڑھتی جائیں گی. بعد میں ہم دیتے ہیں کسی کے نام سے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، درسگاہ کے لیے، یتیموں پر، کسی پر بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے جو دیا ہوگا اس کا کچھ اور ہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو رقم دی ہے اس کا بہت بڑا اجر ملے گا اور وہ صدقہ جاریہ ہوگا ان کے لیے. جو بھی نئے کام آپ کریں گے، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں سورہ یاسین کی اس آیت کی روشنی میں کہ انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم ضرور مردوں کو زندہ کریں گے، ضرور کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ان لوگوں نے آگے بھیجا، وہ آثارہم، جو کچھ پیچھے چھوڑا، جو نشانات انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں، جس قسم کی چیزیں بھی پیچھے رکھی ہیں، ان کی وجہ سے کوئی نیک راستے پہ آ گیا. اسی لیے میں آپ سے ایک نصیحت کروں گا کہ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ خود پڑھاؤ. آپ اگر زیادہ نہیں پڑھا سکتے، سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے، سب کو یاد ہے، وہ خود پڑھاؤ. ہر روز کتنی بار وہ پڑھے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. سورہ فاتحہ صرف اگر ایک سورت بھی آپ پڑھائیں گے، جب تک آپ پڑھاتے رہیں، وہ بچہ پڑھتا رہے گا تو اس کی نیکیاں آپ کو بھی ملتی رہیں گی. باقی قرآن آپ کسی استاد سے پڑھائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز بھی آپ خود سکھائیں. جب تک آپ کا بچہ نماز پڑھتا رہے گا اس اجر میں آپ بھی شریک ہوں گے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہر قدم پر کہ آپ نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا ہو
जब तक वो चलता रहेगा। आपने किसी को कुरान पढ़ाया, वो कुरान जब तक पढ़ेगा उसका अजर भी आपको भी मिलता रहेगा। आपने कोई किताब लिखी, दीनी किताब, अच्छी किताब, किसी को फायदा पहुंचाने वाली किताब, तो उसका अजर भी आपको मिलता रहेगा। और इसके बरक्स किसी बुरे काम का आगाज किया हो, किसी बुरी बात का आगाज किया हो, तो जब तक वो रहेगी, वो चीज रहेगी, तो उसका गुनाह जो है उसके सर भी जाता रहेगा जिसने उसका आगाज किया। कोई रस्म हो, शादी की कोई रस्म हो, मातम में कोई रस्म हो, या कोई और भी रस्म हो। लिहाजा ये वक्त होता है, मैं बड़े दर्द के साथ कहूंगा, आप ये मत देखिए बोलने वाला कौन है, कितना गुनाहगार है या कितना बिगड़ा हुआ इंसान ये है। आप मुझे मत देखिए बोलने वाला कौन है, सिर्फ मुझे आप समझिए जिस तरह ये माइक है, मैं भी एक माइक हूं। ये बात बता रहा हूं, मैं अल्लाह की बात बता रहा हूं, सूरह यासीन का हवाला दे रहा हूं, और इसकी तशरीह में जो बात बताई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी बात बता रहा हूं, उनकी बात, अपनी बात नहीं है, ये उनकी बात है। लिहाजा इस बात पर ध्यान दो और संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी के लिए कोई अच्छा फैसला करो। आज सारी नफरतों को दिल से हटा दो, सारी अदावतों को, हर किस्म के तासुब को हटा दो, अपनी मौत याद रखो, अपना भला याद रखो, अपना भला। किसी की नफरत हमें अपने भले से दूर कर देती है। लिहाजा हम अपने भले के लिए, अपनी भलाई के लिए अच्छे रास्ते का इंतिखाब करें, अच्छे दोस्तों का इंतिखाब करें, अच्छी सोहबत का इंतिखाब करें और अच्छे ऐमाल का इंतिखाब करें। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ऐसे मौके जो होते हैं, हमारे दिल इस वक्त ज़रूर नरम होंगे। अभी कल ही हमारे अंदर थे मौजूद, बातें कर रहे थे, नमाज आई, नमाज में शरीक थे, तरावी पूरी अदा की। हर रोज, हर शाम को तरावी में, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़ईफ थे, बड़ी मुश्किल होती थी मस्जिद आने में, लेकिन आए और पूरा कुरान सुना। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूं, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं आ सकते। भाई क्यों नहीं आ सकते? अगर आप उठक बैठक नहीं कर सकते, बैठ कर रहो, आप कुर्सी पर बैठ कर ही या नीचे बैठ कर ही आप नमाज अदा करो, पूरा कुरान सुनो, पूरा अजर आपको मिलेगा। लेकिन नहीं आ सकते कुछ लोग, लेकिन ये आए। इन्हें क्या मालूम था? मैं शब कद्र में कह रहा था, हम में से किसको मालूम है कि आज की शब कद्र हम में से किसकी आखिरी शब कद्र होगी? और पहले फर्क तो हमारे सामने आए। और आप इस ऐसे भी देखें, आपने अपने मोबाइल आप खोलें, देखें कितने नंबर अभी आपके उस मोबाइल में होंगे जो जिनको आपने फीड किया होगा, लेकिन आज वो आपके बीच में नहीं यहां होंगे। कुछ लोगों को आपने अनफ्रेंड कर दिया होगा फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया होगा, लेकिन बहुत सारे आप भी होंगे जो पिछले साल थे, जिनके नंबर आपके मोबाइल में थे और अब भी होंगे। यही समझो एक वक्त आएगा आपका नंबर भी डिलीट कर दिया जाएगा, आपको भी देखा जाएगा कि हाँ हाँ अब उसको कर दो अनफ्रेंड, अब ये हमारा फ्रेंड नहीं, आपका ये तो चला गया बेचारा। लिहाजा ये घड़ियां होती हैं अपने आप को याद दिलाने की घड़ियां, अपने आप को मौत की याद दिलाने की ये घड़ी जो है, ये बहुत बेहतरीन मौका होता है। अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए, और खुसूसन हम इस वक्त जो आए हैं, जिनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए आए हम, ए अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा, और इनके जो वरसा है उनको सब्र जमील अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम।